톰은 새로 뽑은 차 메두사와 함께 가족여행을 갑니다. 성형외과 의사 톰, 정신과 의사 줄리아, 딸과 아들, 그리고 항상 사고를 만드는 톰의 아빠, 벤. 이들의 다이나믹한 여행 이야기가 시작됩니다. 얼마 못 가 애들은 배고프다고 난리를 칩니다. 톰은 애들도 배고프고 차도 배고프다고 해서 휴게소에 들릅니다. 벤이 차에 기름을 넣고 있는데 오지랖이 발동합니다. 멜로디는 어머니가 모든 소지품을 가진 상태로 출발해버렸다고 합니다. Je connais pas son numéro par cœur. Appelle ton portable à toi. Ah ben je le connais pas non plus. 이 여성 범상치 않은 스멜이 느껴집니다. 벤은 모르는 여자를 차에 태우면 줄리아가 화낼 걸 알았기에 멜로디를 뒷좌석에 숨깁니다. Si tu veux y aller, tu dis rien, t'existes plus. Jusqu'à ce que je te fasse signe. 아직까지 한산한 도로. Vous avez trouvé un prénom, j'en ai un évident. Hein. 벤은 태어날 아이의 이름을 자신과 같은 이름으로 하기를 원합니다. Ben Cox. Ah, ça claque, hein? 하지만 부부는 전혀 아닌 것 같죠? 그 순간 뭔가 이상합니다. 브레이크가 작동하지 않습니다. 톰은 앞차를 위험하게 추월합니다. T'es complètement dingue. 톰은 브레이크도 작동하지 않고 시스템도 먹통이라고 말합니다. Ou si vous amenez la boîte de vitesse en position N. Dysfonctionnement système. Stoppez votre véhicule. 그때 답답함을 참지 못한 멜로디가 등장했습니다. C'est un marrant, Stoé. Entendez-moi, mon petit gars? Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? C'est Mélodie, une très bonne amie. Mélodie Poupa. Appuie à fond sur 이때 l'accélérateur. et que 벤은 tu 톰에게 relâches. 한 가지 Appuie à fond. 방법을 제안합니다. Appuie à fond et relâche tout de suite. 제안 같은 제안이군요. Régulateur de vitesse enclenché sur 140 km/h. Commence. 벤은 Comme si 명을 tu pompais 재촉하는 sur 소리를 합니다. l'accélérateur. Pompe. Quoi, pompe? Pompe, je te dis, pompe la pédale. Régulateur de 이윽고 vitesse 시속 enclenché 160km로 고정되었습니다. 160 km/h. Très bonne idée, ça, papa. Très bonne idée. Parfait, super. Bravo. 리종이 농담을 합니다. Ah non, un corbillard, c'est toujours roulant, ma petite chérie. C'est un pléonasme. Pardon papa, un cercueil roulant. Moi j'ai pas envie qu'on meure dans un cercueil roulant. Ah mais c'est pas grave maman. 멜로디가 괴상한 소리를 했지만 줄리아는 아이들을 진정시키기 위해 노래를 부릅니다. Tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Allez, on chante tous avec moi. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. 그러나 위험한 상황이 계속됩니다. 톰은 자동차 딜러에게 전화를 합니다. Danieli de chez Don June? Monsieur Danieli, Tom Cox, je vous ai acheté une Médusa la semaine dernière. L'idée, c'est que ça fait une demi-heure que je freine et ça ne marche pas. Alors, vous me débranchez ce régulateur de vitesse. 자동차 딜러는 차를 팔고 있는 상황이라 대충 얼버무리고 전화를 끊습니다. 그때 마침 멜로디가 엄마의 차를 봤습니다. 하지만 엄마는 멜로디를 못 봤습니다. 벤의 눈이 반짝입니다. 벤에게는 로망이지만 남들이 보기엔 로망입니다. 멜로디는 이 가족이 자신을 납치했다고 생각합니다. 작살총으로 모두를 위협하고 있습니다. Qui peut pas s'arrêter techniquement. Vous faites partie d'une secte? C'est un suicide collectif? Ça recommence, c'est ça? 이 좁은 차 안에서 한바탕 소동이 벌어집니다. 벤이 멜로디를 진정시킵니다. Tu m'as pas laissé le choix. C'est pas grave, c'est l'habitude. Oh putain, ça ralentit. 그러나 이제 점점 차가 많아집니다.
톰은 카드를 피하다가 IC를 빠져나왔습니다. 그러다 다른 차와 부딪혔는데 문짝이 부서졌군요. 아니, 문짝이 독립했군요. BMW 아저씨는 굉장히 화가 난 상태입니다. 아저씨는 복수하기 위해 톰 가족을 추격합니다. 줄리아는 멜로디를 치료하기 위해 벤과 자리를 바꾸었습니다. Tu vois? Ça c'est mon ventre avec mon bébé dedans. 그리고 상냥하게 협박합니다. Alors si tu bouges encore une oreille, je te l'arrache avec les dents et je te la fais bouffer. D'accord? 그때 마침 경찰 오토바이가 따라옵니다. 그러나 너무 빨라 소리가 전달되지 않네요. 줄리아는 기지를 발휘하여 혈서를 씁니다. SOS라고 쓴 종이를 경찰관에게 보여주려다 종이가 날아가 버립니다. 종이는 하필이면 BMW 앞유리에 달라붙어 버립니다. 아저씨, 고생이 많군요. 경찰관이 아저씨에게 면허증을 요구하자 그대로 달아나 버립니다. 다행히 톰 가족의 차에 문제가 있음을 경찰관이 알았습니다. 경찰관은 경찰서장을 통해서 톨게이트를 열어주기로 합니다. Bon bah je les appelle au PH, ça va les réveiller, c'est con. Faut ouvrir la barrière et évacuer les guérites. Mais faites pas le con, Bezos, hein. J'ai le monopole. À vos ordres, capitaine. Vous avez entendu là-bas? On appelle. 그리고 다시 탁구를 칩니다. 그 시각 벤은 영화를 찍고 있습니다. On va le passer ce péage. Je vais passer le péage à 160 à l'heure. Et on va tous mourir. Qu'est-ce que tu dis? Répète. On va tous mourir au bouillir. 3 kilomètres avant l'obstacle. Le franchirons-nous? Bon. On roule à 160 à l'heure. 그런데 이상합니다. 톨게이트가 안 열렸습니다. Capitaine, on vous a trompé de côté pour les barrières. Je répète, on vous a tourné de côté. 멍청한 경찰서장 덕분에 영화 한 편이 제대로 나왔습니다. BMW가 다시 나타났습니다. 아저씨는 역주행하면서도 톨비는 잊지 않습니다. 큰일 났습니다. 너무 긴장하며 운전한 탓에 톰은 경련이 왔습니다. 벤이 운전하기로 합니다. 그러다 이번에는 말벌이 나타났습니다. 이 영화 차 앞 물 쓸 틈이 없습니다. Mélodie, surtout, tu ne bouges pas. 이 정도면 노린 거 아닌가요? 아무튼 말벌이 밖으로 나갔습니다. 밖으로 나간 말벌이 하필이면 BMW 아저씨를 공격했고 아저씨는 사고가 납니다. 하지만 복수심 앞에서 이 정도 부상은 아무것도 아닙니다. 설상가상으로 경찰관은 이 상황을 의심합니다. 경찰관은 총으로 거짓말을 탐지하려고 합니다. 가짜임 산부라는 말에 줄리아가 빡쳤습니다.
배꼽까지 보여주자 경찰관은 수긍을 했습니다. 또 큰일이 났습니다. 배는 오줌보가 터지기 직전입니다. 병이 없어서 비닐봉지에 싸기로 합니다. 소변을 처리하는데 하필이면 BMW가 따라오고 있었네요. BMW 아저씨의 분노는 이미 게이지를 뚫었습니다. 톰과 벤은 마지막 방법으로 브레이크를 부러질 듯 세게 밟아보기로 합니다. 그런데 진짜로 부러졌습니다. 그 사이 BMW가 드디어 톰 가족 옆으로 왔습니다. Sachez qu'on peut vous aider. 그리고 톰 가족을 공격합니다. Il a pas l'air très content. 노아가 작살총으로 아저씨를 헌팅합니다. BMW는 이제 더 이상 못 따라옵니다. 경찰차가 톰 가족차 옆으로 달리고 있습니다. 아이들을 옆차로 옮겼습니다. 이제 멜로디의 차례입니다. 벤은 엉뚱한 곳에 집중하다가 멜로디를 위험에 처하게 합니다. 줄리아는 만삭이기에 차에 남아서 다른 방법을 생각하기로 합니다. 그 순간 갑자기 벤은 차에서 뛰어내리려 합니다. 톰이 가까스로 막았습니다. 아, 장난이었군요. 주책이 아주 심합니다. 이제는 헬기가 동원되었습니다. 줄리아는 안전하게 구조되었습니다. 진짜 위험한 순간임을 감지한 벤은 유언 같은 말을 합니다. 불과 몇 킬로미터 앞에는 정체된 차들이 멈춰 있습니다. 구조요원은 자동차를 통째로 들어올리려고 합니다. 일단은 성공인 것처럼 보입니다. 그러나 자동차는 분리되어 추락합니다. 주인공 아저씨가 로다주를 닮아서 그랬을까요? 둘은 다치지 않았습니다. 새 생명이 탄생했습니다. 죽을 뻔한 고비를 몇 번이고 넘기고 태어난 이 아기. 아마도 장수하겠죠? 톰 가족은 병원에서 퇴원하려는데 BMW 아저씨도 여기 있었군요. 아저씨는 마지막 추격을 합니다. 당연히 톰 가족 눈에는 그냥 미친 사람으로 보입니다. 서둘러 엘리베이터 문을 닫았습니다. 이제 행복하기만 할 것 같았지만 엘리베이터가 고장나며 영화는 끝이 납니다. 이 영화는 프랑스 코미디 영화로 로버트 다운 주니어를 닮은 아저씨가 나오는 풀스피드입니다. 2017년에 대한민국에서 개봉했을 때 관객 수는 고작 570명이었습니다. 관객 수 동원에는 실패했지만 막상 보면 생각보다 재미있습니다. 자, 오늘도 여러분의 90분을 아껴드렸습니다. 영상이 재미있으셨다면 좋아요와 구독 눌러주세요.